بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پنجاب کا بجٹ 16 جون بروز پیر پیش کیا جائے گا۔ حکومت اور صوبائی محکموں نے تیاریاں تیز کر دیں۔ بجٹ میں محکمہ لائف سٹاک کے لیے 5 ارب رکھے جائیں گے۔ ڈی جی پی آر کمپلیکس کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے 1 ارب 50 کروڑ مختص کیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے لیے 5.5 کروڑ روپے تجویز۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میڈیا مانیٹرنگ یونٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الحمرا آرٹس کونسل مال روڈ اور کلچرل کمپلیکس کی اپ گریڈیشن کے لیے 70 کروڑ رکھے جائیں گے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ لائف سٹاک کے لیے 5 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ فی لائف سٹاک فارمر کے لیے جانوروں کی تعداد کو بڑھا کر 20 کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال میں 3 لاکھ جانور مویشی پال فارمرز میں تقسیم کیے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ فنڈز لائف سٹاک کی مختلف جاری اور نئی اسکیموں پر خرچ کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال میں 2 ارب روپے لائف سٹاک کارڈ فیز 2 کے لیے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ لائف سٹاک کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہرڈ ٹرانسفارمیشن، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ انٹرنشپ پروگرام اور ضلع بہاول نگر میں ویکسین کے ساتھ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز فری زون کے لیے 70 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دوسری جانب آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والے سینٹرل میڈیا مانیٹرنگ یونٹ کے قیام کے لیے 25 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ پروگرام کے لیے 10 کروڑ روپے، پنجاب کونسل آف آرٹس لاہور اور دیگر دفاتر کی سولرائزیشن کے لیے 20 کروڑ روپے اور الحمرا آرٹس کونسل مال روڈ اور کلچرل کمپلیکس کی اپ گریڈیشن کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ادبی چائے خانہ بک ویئر ہاؤس کی تعمیر و مرمت کے لیے 5 کروڑ روپے، باغ جناح ایئر تھیٹر کی تعمیر و مرمت کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ 9 اور 10 محرم کو پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ محرم میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہوں گے۔ پولیس کے ساتھ آرمی اور رینجرز کے جوان فرائض نبھائیں گے۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا 30واں اجلاس، سیکرٹری داخلہ احمد جاوید قاضی نے بریفنگ دی۔ عرس داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر غسل کی تقریب اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی زیر غور آئے۔ 9 اور 10 محرم کو پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ محرم الحرام کے دوران اسلحے کی نمائش کی کسی صورت اجازت نہ ہوگی۔ پولیس کے ساتھ آرمی اور رینجرز کے جوان تعینات ہوں گے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی امن و امان کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پولیس کے ساتھ آرمی اور رینجرز کے جوان بھی فرائض سر انجام دیں گے۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خود تمام اضلاع میں جا کر انتظامات دیکھے گی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران پولیس کے 1.5 لاکھ سے زائد اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر غسل تقریب اور زائرین کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ امن کمیٹیوں کو متحرک کر کے مختلف مسالک کے علماء کرام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر امن و امان کی فضا کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ صرافہ مارکیٹ میں سونا 5,300 روپے تولہ مہنگا، 24 کیرات تولہ سونا 3,63,800 روپے کا ہو گیا۔ 24 کیرات تولہ سونا 3,33,483 روپے، جبکہ 21 کیرات تولہ سونا 3,18,325 روپے تک جا پہنچا ہے۔ شہر کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ ہفتے کے روز سونا 5,300 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 3,63,800 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 3,33,483 روپے پر پہنچ گیا۔ 21 کیرات فی تولہ سونا 3,18,325 روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمتوں میں تیزی سے تجارت سست روی کا شکار ہے۔ قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے صرافہ بازاروں کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی پکار، ایک دانہ بھی نہ رہا۔ عید الاضحیٰ کے بعد بھی سپلائی نہ دی گئی۔ درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا سٹاک ختم ہو چکا۔ قیمت 164 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں چینی 180 روپے کلو تک فروخت۔ شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر غریب طبقے کی داد رسی نہ ہو سکی۔ بنیادی ضروریات زندگی کی سنگین قلت۔ عید الاضحیٰ کے بعد تاحال چینی کی سپلائی نہ پہنچ سکی۔ غریب طبقہ خالی ہاتھ مایوس واپس لوٹنے لگا۔ چینی اوپن مارکیٹ میں 180 روپے فی کلو گرام کے حساب سے مل رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت 164 روپے فی کلو گرام مقرر ہے، مگر یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی موجود ہی نہیں ہے۔ شہر کے درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز چینی سے خالی پڑے ہیں۔ شہری یوٹیلیٹی سٹورز سے مایوس لوٹ رہے ہیں اور چینی اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔
ब्रायलर की कीमतें क्रैश कर गईं। गोश्त की कीमत में 66 रुपए की बड़ी कमी। सरकारी कीमत 366 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 400 रुपए किलो तक फरोख्त। सरकारी कागजों में ब्रायलर की कीमतें दम तोड़ने लगी, मगर ग्राम फरोश बाज न आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनमाने दाम वसूल करने लगे। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर की कीमत 366 रुपए फी किलोग्राम है, मगर ग्राम फरोश 400 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 239 रुपए होलसेल और 253 पर्चों में जिंदा ब्रायलर की कीमत मुतय्यन की गई, जबकि 20 रुपए इजाफी कीमत वसूल करके ग्राम फरोश 273 रुपए फी किलोग्राम जिंदा ब्रायलर बेच रहे हैं। इसी तरह अंडों की फी दर्जन कीमत 317 रुपए मुकर्रर है और अंडे किराने की दुकानों पर 340 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। लाहौर में सूरज आग उगलने लगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आग बरसाती किरणों से गर्मी के थपेड़े, सांस लेना भी मुहाल हो चुका। चरिंद परिंद हल्कान रात को चलने वाली हवाएं भी गर्मी का तोड़ ना कर सकें। बादल आए मगर बरस ना पाए। आज शहर में बारिश होने की पेशगोई की गई थी। रात भर चलने वाली हवाएं भी गर्मी का जोर तोड़ ना सकें। शहर में सूरज आग उगलने लगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवा में नमी का तनासुब 33% रहा, जबकि 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। शदीद गर्मी के बाद शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 जून तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। पीडीएमए ने जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी। पीडीएमए के मुताबिक बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी वाक़या होगी। खराब मौसम की सूरत हाल में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते अपग्रेड होंगे। एलडीए और पुलिस की टीमों को टास्क मिल गया। इब्तदाई तौर पर बाबू साबू, सगियां, पुल रावी समेत 6 पॉइंट्स को अपग्रेड किया जाएगा। खूबसूरत एंट्री पॉइंट और पुलिस नाकों को मुनज़्ज़म भी किया जाएगा। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाया जाएगा। पुलिस नाकों को मुनज़्ज़म किया जाएगा। ख़वातीन की चेकिंग के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। लाहौर पुलिस ने एलडीए और पुलिस की मुश्तरका टीमों को टास्क सौंप दिए। इब्तदाई तौर पर बाबू साबू, सगियां, पुल रावी समेत 6 दाखिली और खारजी पॉइंट्स को अपग्रेड किया जाएगा। जराये के मुताबिक ठोकर न्याज बेग की तर्ज पर खूबसूरत एंट्री पॉइंट और पुलिस नाकों को मुनज़्ज़म किया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि नाकों पर पुलिस के लिए खूबसूरत और आरामदेह कमरे बनाए जाएंगे। नाकों पर खवातीन की चेकिंग के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि शहर में 13 दाखिली और खारजी मकामात मौजूद हैं। MBBS और BDS में दाखिले के लिए निसाब तब्दील। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MD कैट के निसाब में तब्दीली कर दी। MD कैट में सवालात 200 से कम करके 180 कर दिए गए हैं। इम्तिहान का दौरानिया 3.5 से कम करके 3 घंटे कर दिया गया है। MBBS और BDS में दाखिला लेने वालों के लिए अहम खबर। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MBBS और BDS में दाखिले के लिए MD कैट के इम्तिहान का निसाब तब्दील कर दिया। MD कैट इम्तिहान का दौरानिया भी 3.5 से कम करके 3 घंटे कर दिया गया है। MD कैट में सवालात 200 से कम करके 180 कर दिए गए हैं। बायोलॉजी के 81, केमिस्ट्री 45, फिजिक्स 36, अंग्रेजी के 9 मारूजी सवालात होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 9 मारूजी सवालात होंगे। MD कैट में 14% आसान, 70% मतवस्त और 15% मुश्किल लेवल के सवालात होंगे। याद रहे कि रवां साल MD कैट सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुनक्किद होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे असातिज़ा। अब टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर स्कूल हेड लगेंगे। ग्रेड 15 और 16 के असातिज़ा अप्लाई करने के अहल होंगे। हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ग्रेड 18 और 19 के असातिज़ा अहल होंगे। महकमा तालीम ने तैनातियों का मायार तय कर लिया। माहाना इजाफी अलाउंस भी मिलेगा। अगर स्कूल का सरबराह बनना है तो तैयारी पकड़ लें। असातिज़ा को अब टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर स्कूल हेड लगाया जाएगा। 48,000 सरकारी स्कूलों में मेरिट पर टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर असातिज़ा को स्कूल हेड लगाया जाएगा। महकमा तालीम ने सरबराहान की तकर्री का म्यार तय कर लिया। मुंतखब सरबराहान को माहाना 10,000 रुपए इजाफी अलाउंस भी मिलेगा। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में हेड्स के लिए ग्रेड 14 के और ग्रेड 15 के असातिज़ा अप्लाई कर सकेंगे। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों के लिए 1 साल का तजर्बा और उम्र की हद 45 साल मुकर्रर की गई है। हाई स्कूलों के लिए ग्रेड 16 और ग्रेड 17 असातिज़ा अप्लाई करने के अहल होंगे। हाई स्कूलों के लिए 1 साल का तजर्बा और उम्र की हद 50 साल मुकर्रर की गई है।
हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 18 ग्रेड और ग्रेड 19 के साजा अप्लाई कर सकेंगे। हाई सेकेंडरी स्कूलों के लिए 2 साल का तजर्बा और उम्र की हद 55 साल मुकर्रर की गई है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए हेड्स को 7,500 रुपए माहाना इजाफी अलाउंस मिलेगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के हेड्स को माहाना 10,000 रुपए इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खुद करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान खबरदार होशियार, अब जायदाद कुर्क होगी। 4 लाख नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला। लाहौर के 30,000 समेत पंजाब के 1 लाख बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। 16 जून से कमर्शियल प्रॉपर्टीज के टैक्स नादहिंदगान को जायदाद कुर्की के हतमी नोटिस भिजवाए जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान होशियार हो जाए, अब जायदाद कुर्की हो जाएगी। पंजाब में 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला कर लिया गया। लाहौर के 30,000 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली गयी। 16 जून से कमर्शियल प्रॉपर्टीज के टैक्स नादहिंदगान को जायदाद कुर्की करके हतमी नोटिस भिजवाए जाएंगे। पंजाब के 1 लाख बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक बार बार नोटिस भिजवाने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया गया। माली साल के इख्तिताम की वजह से जायदाद कुर्की का फैसला हुआ है। कमर्शियल और डोमेस्टिक प्रॉपर्टी मालकान से हर सूरत में वाजिबात वसूल किए जाएं। एक्साइज हुकाम पुलिस की मदद से जायदाद कुर्की के लिए कार्रवाइयां करेंगे। एक्साइज हुकाम का कहना है कि डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा ने तमाम स्टाफ की छुट्टियां भी 1 जुलाई तक मंसूख कर दी। डीजी एक्साइज ने किसी भी सियासी और समाजी प्रेशर के बगैर कार्रवाइयां करने की हिदायत की। पंजाब समर गेम्स नाम बड़ा और दर्शन छोटे, परदेसी खिलाड़ियों का नाकिस रिहाइश और सहूलियात के फुकदान का शिकवा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम होने वाली समर गेम्स में यूं तो अच्छे इंतजामात का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कमरे की गुंजाइश से ज्यादा खिलाड़ियों को ठहरा दिया गया, जिससे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। तकरीबन कोई 100 बंदा है, जिसमें जो है वो 2 डिवीजनें जो है वो ठहरी है। 2 डिवीजनों के जो है वो 8 टीमें हैं और यहाँ पर जो है वो 100 बंदों का रहना जो है न चलने फिरने की जगह नहीं होती है इसमें। तो इंतज़ाम जो है वो ये है कि जब हम खुसूस जब खेल के आते हैं तो हमारे पास अपने निकर शर्ट और बूट्स वगैरह की वहाँ पे रखने की जगह नहीं है। खिलाड़ियों के नहाने के लिए वॉशरूम तो मौजूद हैं, लेकिन नल और पानी गायब है। खिलाड़ी और कोच बैतुल हुला में नहाने पर मजबूर हैं। खिलाड़ी कहते हैं हॉकी खेलने के लिए नाकस बॉल दिया गया, खिलाड़ी अपने गेंद खरीद कर खेलने पर मजबूर हैं। होना ये चाहिए कि जितना अच्छा ये इवेंट हो रहा है ना, उसके लिहाज से इनके जो इंतजामात हैं उस हिसाब से इनको बॉल भी अच्छे, हमें बॉल वगैरह भी अच्छे देने चाहिए। लेकिन बॉल वगैरह के जो हिसाब किताब है वो हमें अपनी जो पर्सनल हमारे बॉल है ना, हम उससे गेम के लिए देते हैं इनको। खेलों के नाकस इंतजामात ने बेहतरीन प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। खिलाड़ियों का कहना था 100 मोबाइल हैं और चार्जिंग की 1 सॉकेट। मोबाइल चार्ज करने पर लड़ाइयाँ होती हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए 1 सॉकेट, पूरे 100 एथलीट्स के लिए 1 सॉकेट है और जिसके ऊपर इतना लोड है कि उसके अंदर एक्सटेंशन और फिर एक्सटेंशन से एक्सटेंशन, और जिसकी वजह से फिर बहुत सी लड़ाइयाँ बनती हैं। पंजाब समर गेम्स का इनकाद खुशाइंद है, लेकिन खिलाड़ियों को बेहतर रहायशी सहूलियात दिए बगैर मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात हुई। राना मशहूद अहमद खान ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ जारी इक़दाम पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान अफराद क़ुव्वत मुल्क का कीमती असासा हैं। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फराहम करके बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और उन्हें मुल्की तरक्की के अमल में मुतहरिक शराकतदार बनाने के लिए मज़ीद मंसूबे शुरू किए जाएँ। नौजवानों को असरी तकाज़ों से हम आहंग और जदीद हुनर और टेक्नोलॉजी की तरबियत यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी बारे पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद, वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद सादिक समेत दीगर शख्सियात इजलास में शरीक थीं। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में इजलास हुआ। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल 2 के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बयान के मुताबिक नवाज शरीफ मेडिकल सिटी बनाया जाएगा।
آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس ہوا. قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے لیے اسپیشل پین اینڈ ٹیکٹس بارے تجاویز کا جائزہ لیا گیا. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے قومی اور بین الاقوامی اسپیشل فورسز سکلز اینڈ شوٹنگ مقابلوں میں پنجاب پولیس کی نمائندگی یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے. آئی جی کا کہنا ہے کہ مقابلوں کے لیے بہترین پولیس کمانڈوز سنائپرز پر مشتمل ٹیمیں تشکیل، جدید اسلحہ اور سکلز ٹریننگ یقینی بنائیں. پنجاب پولیس اسپیشل فورسز کا معیار پیشہ ورانہ مہارت دنیا کی دیگر جدید سول آرمڈ فورس کے اہم پلہ ہے. ان کا کہنا تھا جدید ٹریننگ سے لیس پنجاب پولیس کے جوان کرائم فائٹنگ، اسپیشل آپریشن، سنائپر سکلز میں بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں. ایکسپو سینٹر میں سجائی گئی 2 روزہ نیو ویلز نمائش کا انعقاد کیا گیا. مختلف کمپنیز نے اپنی گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی. گاڑیوں کی دنیا میں ایک نیا نام. نشاد گروپ کی کمپنی نیکسٹ جن آٹو پرائیویٹ لمیٹڈ نے نیو ویلز ایکسپو میں جیکو J6 اور اوموڈا E5 نمائش کے لیے پیش کی. جی ایم سیلز اینڈ مارکیٹنگ محمد افضل نے گاڑیوں کے فنکشنز پر روشنی ڈالی. پاکستان میں یہ اوموڈا جائکو نشاد گروپ پاکستان کے اندر لے کے آ رہا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی عزیز پاکستان میں لانگ رینج اور خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ یہ لے کے آ رہے ہیں، جس کی بہترین پروڈکٹ اور آفٹر سیلز کی سروس انشاءاللہ تعالی اور پاکستان میں انٹروڈیوس کرائیں گے. شائقین نے منفرد ڈیزائن، عمدہ کارکردگی اور سمارٹ فیچرز کو خوب سراہا. اوور آل لکس میں تو گاڑیاں بڑی رف اینڈ ٹف لگ رہی ہیں. خاص طور پہ یہ جو ان کا ویریئنٹ آیا ہے یہ ڈیفینڈر کی طرح لک دے رہا ہے، لیکن گاڑی لکس میں بڑی زبردست ہے. وہ اس میں بتا رہی ہیں 2 ویریئنٹس اویلیبل ہوں گے، ایک فرنٹ ویل ہوگا اور ایک آل ویل ہوگا. تو باقی لیٹس سی، جب مارکیٹ میں کمپٹیشن تو اس ٹائم کافی زیادہ ہے، تو دیکھتے ہیں گاڑی پہ کیسا پرفارم کرتی ہے. یہاں پہ چائنیز گاڑیاں آئی ہیں 2 نیو SUV ٹائپ سی ہے، بڑی اچھی ہمیں لگی ہے اور میں کہتا ہوں کہ آ کے چیک کریں. اور پرائس بھی کافی اچھی انہوں نے کی ہے. یہ اومیڈا کمپنی نہیں، چائنیز برانڈ ہے، بٹ میں کہتا ہوں کوالٹی VIP ہے. شرکاء کو گاڑیوں کی ٹیسٹ ڈرائیو کی سہولت بھی دی گئی. جیکو اور اوموڈا پاکستان میں ڈرائیونگ کا نیا تصور متعارف کرانے کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. سندس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے موقع پر الحمرا میں سیمینار منعقد ہوا. ڈپٹی چینی کونسل جنرل مسٹر چاؤ اور مسٹر وانگ کیونگ نے خصوصی شرکت کی. سندس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کے موقع پر منعقدہ سیمینار میں MP عظمیٰ کاردار، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ساجد محمود شہزاد، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مفتی ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مفتی عاشق حسین، علامہ محمد سبتین، بشپ مجید عاشق، بشپ الیگزینڈر جاوید، خالد عباس ڈار سمیت مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ شریک ہوئے. MP عظمیٰ کاردار کا کہنا تھا کہ مختلف مذاہب اور مسالک سے ہوتے ہوئے انسانیت کے لیے خون دینا بین المذاہب ہم آہنگی کی اعلیٰ مثال ہے. ہم ایک مضبوط پاکستان کے لیے اکٹھے چل رہے ہیں اور یہ جو انسانیت کے لیے نکلتے ہیں آپ خون دینے کے لیے، یہ انٹرفیتھ ہارمنی شو کرتا ہے آپ کو. اس سے بڑھ کے اور کوئی بات ہی نہیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب حسین نعیمی کا کہنا تھا کہ سندس فاؤنڈیشن احسن طریقے سے خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہے. سندس فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے ایسے بچوں کی خون کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے جو تھیلیسیمیا کے خاص طور پہ امراض میں مبتلا ہیں اور جنہیں کہیں سے بھی آسرا نہیں ملتا. وہ سندس فاؤنڈیشن آ کے اس آسرے کو تلاش کرتے ہیں. بشپ الیگزینڈر جاوید کا کہنا تھا کہ تفریق کو مٹا کر انسانیت کو بچائیں، زندگیاں بچانے کے لیے سندس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. ایک آپ کا یونٹ اگر آپ دیتے ہیں خون کا تو کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. وہ چیز جو انسان آج تک نہیں بنا سکا آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ اس کی ڈونیشنز دیتے ہیں تو بہت ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں، بہت سارے گھروں کے چراغ جو ہیں وہ گل ہونے سے بچ جاتی ہیں. تقریب میں ہندو، مسیحی اور مختلف مسالک کے عمائدین نے بھی اظہار خیال کیا. تقریب میں سندس فاؤنڈیشن نے مختلف اداروں کے ساتھ MOU سائن کیے، جبکہ اختتام پر شرکا میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.